Buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con el mundo pendiente de este plan de paz de Donald Trump, con Rusia lanzando un ultimátum a Zelensky, con Ucrania y Europa rechazando parte de estos 28 puntos que ponía sobre la mesa Estados Unidos. Vamos a escuchar una declaración histórica por parte de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Lanza un mensaje a su nación, dice que es uno de los momentos más difíciles en la historia de Ucrania. Habla de perder su dignidad, dice que se están arriesgando a perder para siempre a Estados Unidos y que tienen dos opciones: o aceptar estos 28 puntos complicados o afrontar el invierno más duro de su historia. Mensaje histórico de Zelensky. Поговорити чесно, спокійно, без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого. Так, як є. Так, як я завжди намагаюсь говорити з вами. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я вже її дав 20 травня 2019 року, коли, присягаючи на вірність Україні, зокрема сказав: я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Для мене це не протокольна формальність, для галочки це клятва. І кожного дня, кожному її слову я бережу вірність. І я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде. Україна працюватиме швидко. Сьогодні, в суботу і неділю, весь наступний тиждень. І стільки, скільки це буде потрібно, в режимі 24/7 я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше. Наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди і українське майбутнє. Ми будемо і маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни. І не сталося закінчення України, закінчення Європи і глобального миру. Я говорив щойно з європейцями, ми розраховуємо на європейських друзів, які точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч з кордонами ЄС, що Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна. Ми пам'ятаємо, Європа була з нами. Ми віримо, Європа буде з нами. Україна не має, бачити, дежавю 24 лютого, коли було відчуття, що ми наодинці, коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії Путіна. І нам, безумовно, було дуже приємно, коли світ казав: українці, вони неймовірні, Боже, які вони українці, як вони б'ються, як українці борються, які вони титани. І це правда, абсолютно. Але і Європа, і весь світ мають розуміти і іншу правду, що українці, перш за все, люди. І ми майже 4 роки повномасштабного вторгнення, з
стримуємо одну з найбільших армій світу. І ми тримаємо лінію фронту у кілька тисяч кілометрів. І наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики, удари шахедів. І наші люди щодня втрачають когось із своїх близьких. І наші люди дуже хочуть, аби ця війна закінчилась. Ми, звісно, сталеві, але будь-який, навіть найміцніший метал може не витримати. Не забувайте про це. Будьте з Україною, будьте з нашими людьми, а отже, будьте з гідністю і свободою. Дорогі українці, згадайте той перший день війни. Більшість з нас зробили вибір на користь України. Згадайте наші почуття тоді. А як це було? Було темно, гучно, важко, боляче, багатьом, страшно. Але ворог не побачив наші спини, що тікають. Він побачив наші очі повні готовності боротися за своє. І це і є гідність, це і є свобода. І це насправді найстрашніше, що тільки може бути для Росії – бачити єдність українців. Тоді наша єдність була спрямована на те, аби захистити від ворога наш дім. І зараз єдність також потрібна нам, як ніколи, аби у нашому домі був достойний мир. Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати, парламент воюючої країни має працювати об'єднано, уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Я пам'ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни. Казали або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують. І це замість вас вже підпише ВО президента України. Чим це закінчилось, відомо. Чимало з цих ходаків стали частиною обмінного фонду і відправились разом зі своїми пропозиціями, пунктами домой в родную гавань. Я не зрадив Україну тоді, я точно відчував за своїми плечима підтримку кожного з вас, кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, у всього нашого народу. Ми не зрадили Україну тоді, ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що у цей справді один з найважчих моментів нашої історії. І я не один. Що українці вірять в свою державу, що ми єдині і в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів з партнерами мені буде набагато легше добиватися гідного миру для нас та переконувати їх на 100%, знаючи за мною народ України. Мільйони наших людей, які мають гідність, які борються за свободу і які заслужили на мир. Всі наші загиблі герої, які віддали за Україну життя, які зараз на небі і заслужили побачити звідти, що їхні діти та онуки будуть жити в гідному мирі. І цей мир буде достойний, дієвий, довготриваючий. Дорогі українці, наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події. Ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив. І який розуміє, що в цей час буде багато тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас, щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. І у нас вийде. Бо ті, хто прагне нас знищити, погано нас знають,
не розуміють, хто ми насправді, про що ми, за що ми, які ми люди. Ми недаремно відзначаємо на рівні державного свята День Гідності та Свободи. Це каже про те, ким ми є, які наші цінності. Ми будемо працювати на дипломатичному полі заради нашого миру. Ми маємо працювати єдино всередині України заради нашого миру, заради нашої гідності, заради нашої свободи. І я вірю, і я знаю, що я не один, зі мною наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники, усі наші люди гідні, вільні, єдині. З Днем Гідності та... Escuchaban el mensaje, la declaración institucional, la declaración histórica por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que dice que no traicionó a Ucrania el 24 de febrero y que tampoco va a hacerlo a día de hoy. Dice, bueno, pues que deben unirse más que nunca. Dice que pueden o que tienen dos opciones: aceptar los 28 puntos, que son complicados para Ucrania, o afrontar el invierno más duro de su historia. Dice que es uno de los momentos más difíciles de la historia de Ucrania y bueno, pues que deben tomar una decisión. Se ha filtrado, por cierto, que el propio Volodymyr Zelensky acaba de hablar con J.D. Vance, acaba de hablar con el vicepresidente de Estados Unidos en lo que es bueno, la conversación de más alto nivel hasta la fecha. Hoy les contábamos que los aliados europeos, en concreto el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron o Keir Starmer, el primer ministro británico, han hablado con Volodymyr Zelensky, han rechazado algunos de los puntos principales de este plan de paz de Donald Trump, mientras que hoy escuchábamos también la primera respuesta por parte del Kremlin. Mandaba un ultimátum a Zelensky, le decía, bueno, pues que cuanto más se tarde en negociar, cuanto más se tarde en alcanzar un acuerdo, más difícil, más complicado va a ser para Ucrania. Momento decisivo para esta guerra que ya va prácticamente por su cuarto año y nosotros, sin más dilación, vamos a ir con los expertos, vamos a ir con el análisis. Tenemos a Armando Jiménez, representante europeo del Adam Smith Center. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes. Y contamos con José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues deseando saber qué pensáis de esta declaración extraordinaria de Volodymyr Zelensky, mandando un mensaje a su nación. Dice que es uno de los momentos más complicados para su país. Hoy Estados Unidos amenazaba con cortar la inteligencia, con cortar el suministro de armas. Dicen que la presión es máxima sobre un Zelensky que además está acorralado por los casos de corrupción de la semana pasada. José, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué te parece este mensaje de Zelensky después de hablar también hoy con los líderes europeos? Hombre, Zelensky tiene un problema muy serio y es que tampoco él es considerado como un interlocutor legítimo por el Kremlin. Es decir, no sé hasta qué punto Rusia puede estar interesada en negociar con él, porque uno de los objetivos de Rusia es la destrucción del régimen del Maidán, que no se sustituya un muñeco por otro. Es decir, tiene que haber un cambio político integral en Ucrania. Entonces, no sé hasta qué punto Rusia puede estar interesada en esto. Por otro lado, a Trump le interesa que se acabe ya esta guerra. La obsesión de Trump es liquidar esta guerra para dedicarse a otros asuntos. Y también puede estar metido en ello el intento de atraer de nuevo a Rusia a la órbita occidental o por lo menos debilitar el eje que han formado Moscú y Pekín. Por eso también en los puntos de paz se incluye que Rusia vuelva al G8 y que, bueno, que Rusia se integre lo antes posible en el sistema bancario mundial, el sistema SWIFT. En fin, hay una serie de urgencias de la administración americana que difícilmente van a poder tolerar la postura de Zelensky, pero Zelensky lo tiene muy claro y además es absolutamente normal. Es que si firma la paz con Rusia está muerto. O sea, la opción de Zelensky y de la gente que le sujeta es mantener la guerra hasta el final, sea este el que sea. Y bueno, pues Zelensky no puede hacer otra cosa que intentar evitar un acuerdo de paz, porque la primera víctima del acuerdo de paz va a ser él. Entonces, en ese sentido es lógico que plantee las objeciones que plantea a través de él la Unión Europea. Pero repito, los objetivos de Estados Unidos son otros. En Alaska se ofrecieron
seducciones muy interesantes a Estados Unidos. Y Trump, recordemos que para Trump el enemigo no es Rusia, el enemigo es China. Y el objetivo de Trump es, pues eso, defender el dólar, defender la hegemonía americana y sobre todo está claro que tal y como están las cosas, debilitar el eje Moscú-Pekín. Y por lo tanto a Trump sí que le urge una paz allí. Bueno, pues un Trump que cada vez aumenta más la presión. Se dice que la próxima semana va a hablar con Volodymyr Zelensky. Hoy lo ha hecho su vicepresidente, hoy lo ha hecho J.D. Vance, después de estos 28 puntos que parece que ahora sí están aumentando la presión sobre Ucrania. Paco, si te parece, queremos saber también tu opinión sobre estas palabras de Zelensky, que dice a los ucranianos: tenemos dos opciones, o aceptamos los 28 puntos o nos enfrentamos al invierno más duro de nuestra historia. Sí, bueno, es una especie de ultimátum al pueblo ucraniano de un régimen que está en fase de descomposición por dos factores fundamentales, ¿no? Descomposición interna, un régimen acosado por una corrupción sistémica y generalizada, estructural, de la cual ya hemos visto en los últimos casos, altos cargos del gobierno que incluso huyen al extranjero para no ser sometidos a la justicia, y luego por otra parte un segundo factor, que es la descomposición o el derrumbe del frente militar por parte del régimen ucraniano, es decir, que están perdiendo sus principales posiciones en el frente fundamental o el frente principal de la guerra, que es el Donbass, y más allá. Esta semana estamos viendo como ya se ha anunciado la caída de Kupiansk, que está en el Oblast de Kharkov, que no es el Donbass. Kharkov es la segunda ciudad ucraniana y Kupiansk es un nudo estratégico, ¿no?, de ferrocarriles y carreteras, ¿no? Que abre el camino ya, o allana el camino para las fuerzas rusas para internarse en Ucrania. Y lo mismo, o tres cuartos de lo mismo, con Pokrovsk, otra plaza estratégica que se dedicaron a fortificar durante 8 años, desde que empezaron la guerra en 2014, y que ha caído. Y en uno y otro caso estamos viendo además cómo las fuerzas ucranianas, en gran parte de ellas ahí destacadas eran fuerzas de élite, están siendo embolsadas y además sin salida. En el caso de Kupiansk están entre las fuerzas rusas y el río, es decir, que no tienen escapatoria excepto la rendición, ¿no? En tu introducción has apuntado, bueno, pues algo que induce a pensar que lo que plantea Zelensky tiene mucho que ver con lo que le han comentado los líderes europeos en sus conversaciones telefónicas a lo largo del día, ¿no? Europa no está dispuesta a ceder, es decir, siguen en sostenella y no en vendalla, y bueno, lanzándose a una aventura que no tiene salida, es decir, que es la de ganar la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania está perdida, de todas, y da la impresión de que en la conversación telefónica que ha mantenido con J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, lo que le han dicho los estadounidenses es que ha perdido la guerra y que tienen que buscar una salida. Y una salida lo más beneficiosa no para Ucrania, ni para Europa, por supuesto. Lo que plantea Estados Unidos en esa propuesta de plan filtrado, de plan de paz filtrado, es un buen negocio para Estados Unidos y un mal negocio para Europa. Y supondría que hay un ganador claro en la guerra, que es Rusia, que Estados Unidos, bueno, ha perdido la guerra también porque estuvo implicado desde el principio, desde el golpe de Estado del Maidán en 2014 en esta guerra, la fomentó, la promovió, pero han visto que ya no la pueden ganar tampoco y ahora han decidido ganar dinero. Si no, ya no pueden ganar dinero por la guerra porque la tienen perdida, ganar dinero con la reconstrucción, con una supuesta reconstrucción, que ya vimos cómo acabó en otros casos, ¿no? Como el caso de Irak tras la invasión, ¿no? La famosa reconstrucción de Irak, que al final fue un pingüe negocio y beneficios para especuladores de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, Ucrania está en un callejón sin salida, sus aliados europeos parece que pretenden que Ucrania luche hasta el último ucraniano, pero al mismo tiempo no son conscientes de que estamos ante un régimen en plena fase de descomposición, tanto en el plano militar como en el plano político interno.
Momentos más complicados para Ucrania. El propio Volodymyr Zelensky acaba de decirlo en este mensaje que podían ver a su población, a sus ciudadanos, hace apenas unos minutos. Armando, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo valoras este mensaje por parte de Zelensky y el hecho de que esté rechazando algunos de los puntos de Donald Trump, que ya sabemos cómo se toman estas cuestiones? Bueno, es evidente que está en una posición de encrucijada, que está acorralado por las circunstancias, un gobierno muy debilitado, muy cuestionado hacia el interior, con voces ya muy importantes en contra del presidente, con claras evidencias de corrupción muy grave, muy severa, sobre todo en temas de alimentación y armamento. Es un presidente que ha buscado apelar a la solidaridad europea para mantener una guerra que claramente ha estado perdiendo. Y parece ser que la paciencia del presidente Trump ya llegó a un límite. Este tema le está costando mucho desgaste, no nada más económico y político. El económico no está dispuesto a financiar la guerra, como lo dijo cuando fue candidato y como lo ha seguido diciendo hasta ahora. Ve una coyuntura después de presionar fuertemente al presidente Putin para lograr un acuerdo, ahora que termina el otoño, que era el momento que se esperaba adecuado. Las proyecciones que iban a conquistar todo el Donbass y muy probablemente Kharkov ya casi se cumplen. Entonces hay una coyuntura única. Además debemos recordar que en las últimas semanas Rusia había estado atacando con drones a Kiev y otras ciudades importantes. Ya no nada más era esta contienda militar en las fronteras o la lucha por expandir el territorio, sino que ya representa también una amenaza a la población civil en ciudades importantes o relevantes. También se atacó la infraestructura de energía eléctrica y de agua potable, lo que afectó bastante a la población y que puede afectar todavía mucho más. Esta advertencia que hace Zelensky es muy real, sería en términos militares, tanto para los soldados que han muerto más de 1 millón y que cuesta ya trabajo conseguir fuerzas nuevas, como para la población civil, ponerlos en una verdadera situación crítica, como no se ha vivido en estos casi 4 años. Por otra parte, un Donald Trump que quiere ver todavía una solución y que el dinero invertido por parte de los Estados Unidos se recupere de alguna manera con las tierras raras, con estos acuerdos de transferencia o de la transportación de petróleo y gas natural a través del territorio, etcétera, pero que seguir apostando a que esta negociación y las condiciones estén ahí en algunos meses, pues es una apuesta muy complicada. Yo creo que va a empezar una negociación ya muy seria y van a acabar teniendo que ceder el territorio ocupado y allanar la gran mayoría de estas 28 cláusulas de este convenio. Vamos a esperar porque esto también lleva unos meses, no sería algo que fuese inmediato, pero creo que las condiciones ya están dadas y el ultimátum es claro. Lo que está haciendo Zelensky, preparar a su pueblo sobre las decisiones que debe o puede tomar en las próximas semanas. Bueno, pues un Zelensky que tiene que tomar una decisión clave en las próximas semanas. Siguen llegando mensajes por parte de los líderes europeos. Está hablando en estos momentos Giorgia Meloni, que advierte, pide una paz justa y duradera en Ucrania. Precisamente, si os parece, vamos a ahondar en esto, en este plan de paz de 28 puntos por parte de Donald Trump y, bueno, pues un poco los pormenores de este plan, porque muchos se están acordando de los acuerdos de Minsk, de los acuerdos de Estambul, y hoy escuchábamos a Dmitry Peskov que venía a decir algo así como que para Ucrania cuanto más tiempo pase va a ser peor, ¿no? Estos acuerdos al final también están dando cuenta de ello. José, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo ves este plan de 28 puntos y las diferencias que hay con los anteriores? Claro, Rusia avanza y la situación pues, cada vez es más difícil para Ucrania. Pues bueno, lo acaba de decir Peskov.
Rusia no tiene ninguna prisa. Esto puede durar años. O sea, además, Rusia ha adaptado bastante bien su economía general a la economía de guerra, con lo cual puede permitirse el lujo de esperar varios años sin gran perjuicio en principio. Por otro lado, las cláusulas económicas, que tienen un sello claramente trumpiano, lo que buscan es intentar alejar a Rusia del eje de los BRICS. Es decir, intenta integrar a Rusia en el sistema bancario, en el sistema de los grandes negocios americanos. Repito, todo esto algún día lo sabremos, pero yo creo que en Alaska Putin le ofreció un bonito anzuelo lleno de jugosas presas a Trump y Trump lo ha mordido hasta el fondo. Entonces ya veremos en qué acaba todo esto, pero una de las cosas que pueden suceder es que el gas y el petróleo ruso nos vengan a través de empresas americanas. Las cláusulas que hay para utilizar los fondos soberanos rusos en Europa están concebidas para dar dinero a Estados Unidos. Es decir, a cambio de la paz, Estados Unidos llevaría buena parte de esos fondos por diversos conceptos. Algunos en colaboración con Rusia, algunos en colaboración con la Unión Europea. Y bueno, yo creo que Trump mira mucho más allá de Ucrania. Es decir, Trump sabe que el dólar corre peligro, que las malas relaciones con Rusia implican que la desdolarización avance en todo el mundo, y América, el objetivo fundamental de Trump es que el dólar sobreviva. Sin el dólar, si el dólar deja de ser una divisa de referencia, Estados Unidos lo pasaría francamente mal. Entonces, bueno, yo creo que hay una serie de no sé cómo explicarlo, de llamadas de seducción a los rusos, cuyas principales víctimas son la Unión Europea y Ucrania. Es decir, y además, si Zelensky, por lo que fuera, estorbase, el NBU, recordemos que la Agencia Anticorrupción Ucraniana está monitorizada directamente por la CIA. Es decir, todo lo que saca la Agencia Anticorrupción Ucraniana sale a través de la CIA. Y lo que hemos visto, estos 100 milloncitos de Energoatom, en los que ya han pillado pues, a un vicepresidente, a un viceprimer ministro, han pillado al exministro de Defensa, a Umerov, han pillado a Germán Galusenko, que era el ministro de Justicia, a Alexander Chernyshev y a Timur Mindich, que era el hombre para todo de Zelensky. Bueno, pues esto es simplemente el aperitivo. O sea, lo que puede salir de ahí, recordemos el informe 23/2021 de la Unión Europea del Tribunal de Cuentas, que ponía los pelos como escarpias acerca de la corrupción en Ucrania antes de la operación militar especial, o el informe de 2023 de Open Government, que eran también tremendos. Imaginemos en 4 años de guerra y sin control financiero alguno, cómo tiene que estar el tema de la corrupción en Ucrania ahora mismo. Entonces, bueno, me imagino que la CIA, a través del NBU, tendrá datos de sobra para ir sacándolos e ir desprestigiando al gobierno ucraniano. O sea, ya lo de los inodoros dorados, pues fue bastante terrible para el pueblo ucraniano de a pie, ¿no? Y creo que lo dije hace una semana, quizá ahora el momento no es de ver cuánto aguanta el ejército ucraniano, sino de ver cuánto aguanta la sociedad ucraniana. Porque se está produciendo una situación muy, muy dura en la vida cotidiana de los ucranianos, y el retrato que está saliendo de la élite gobernante es cualquier cosa menos favorecedor. O sea, la gente que va a pasar hambre y frío durante este invierno, si la guerra sigue, no creo que esté muy dispuesta a tolerar que la clase dirigente haga negocio. Recordemos que la corrupción en Ucrania no es un asunto de Zelensky, es endémica. Esto es algo que ha pasado desde la independencia hasta el día de hoy, solo que ahora con la guerra está desbocada. Y el efecto desmoralizador, incluso revolucionario, entre la población ucraniana puede ser muy gordo, sobre todo si siguen saliendo más casos. Por eso que la situación en Ucrania es muy, muy grave. Pues una situación cuanto menos grave, la de Ucrania, la del ejército ucraniano, y en este contexto nosotros vamos con última hora importante. El presidente ruso Vladimir Putin habría convocado con urgencia al Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Según medios rusos, se están esperando importantes noticias desde el Kremlin próximamente. Se habla de una reunión de urgencia
del Consejo de Seguridad después de los recientes acontecimientos en Ucrania. Han visto este discurso por parte de Volodymyr Zelensky. Se dice que hoy ha hablado con J.D. Vance, también el presidente ucraniano ha hablado con el canciller alemán Friedrich Merz, con el presidente francés Emmanuel Macron o el primer ministro británico Keir Starmer. Ayer aparecía el presidente ruso Vladimir Putin anunciando precisamente la conquista de Kupiansk. Hablaba también de la toma al 80% de Volchansk. Decía a las tropas ucranianas que tenían la oportunidad de deponer las armas pues en este momento de tensión, con Estados Unidos aumentando la presión sobre Ucrania, amenazando incluso con cortar el suministro de inteligencia. Parece que el presidente ruso va a lanzar un discurso en los próximos minutos. Vamos a estar muy atentos a esta última hora. Por supuesto, en el caso de que hable el presidente ruso, se lo contaremos minuto a minuto en Negocios Televisión. Antes, Paco, quiero saber tu opinión también sobre esto, este plan de paz de Donald Trump, estos 28 puntos y, bueno, pues un poco cómo da cuenta de cómo se ha deteriorado la situación, ¿no? Si nos acordamos de los acuerdos de Minsk o de Estambul, pues eso serían casi una victoria para Ucrania a día de hoy. Sí, la parte rusa tiene razón. Peskov ha insistido en ello, ¿no? Más recientemente. A medida que pasa el tiempo, la situación empeora para Ucrania y los acuerdos y los posibles acuerdos de resolución del conflicto serán cada vez peores para Ucrania por un sencillo motivo, porque están perdiendo la guerra. Y bueno, no es que estén perdiendo la guerra ya, es que se está derrumbando el frente para las tropas ucranianas, ¿no? Tanto en el Donbass como en el este de Ucrania, en el Oblast de Kharkov. Y claro, eso ya es insostenible. Y por otro lado, claro, se ha citado un factor, ¿no? Que es el factor interno de hasta cuánto puede aguantar el pueblo ucraniano una situación de descomposición del régimen y de corrupción generalizada como la que hay, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, cuando se habla de esto, una circunstancia, que es que Ucrania es una dictadura. Claro, si Ucrania fuera una democracia, evidentemente ya habría surgido una rebelión, una sublevación popular o una convocatoria, o que se forzaran unas elecciones, ¿no? Porque hasta eso han incumplido los plazos electorales. Zelensky ya no es un presidente legítimo ni desde el punto de vista de su propia legitimidad, bastante dudosa por otra parte, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un pueblo sometido a una dictadura, es decir, en Ucrania la polémica que hay en la Rada ucraniana o Parlamento ucraniano es entre fuerzas del régimen, de un régimen que está en sí mismo internamente en descomposición, ¿no? Es lo que se demuestra, ¿no? Y lo que se está viendo es que hay cabezas de turco, pero claro, aquí hay si esto funciona como una mafia, aquí hay un capo de tutil capi que se llama Zelensky, ¿no? Y bueno, pues él sabe que esto puede costarle la cabeza también, sobre todo no en cuanto a la reacción que puede tener el pueblo ucraniano, que insisto, está sometido a una dictadura, sino a la reacción que pueden tener los propios suyos para intentar dar continuidad a un régimen y que él se haya convertido ya en un estorbo, ¿no? Para la propia continuidad de ese régimen, ¿no? Recordemos, en Ucrania están prohibidos, y no solo prohibidos e ilegalizados, sino perseguidos todos los partidos de la oposición, desde la derecha democrática hasta los comunistas, pasando por el propio Partido Socialista Ucraniano, que el otro día vimos a Sánchez recibir a Zelensky y enseñarle el Guernica, ¿no? Cuando es un personaje, y hablando de democracia, ¿no? Cuando es un personaje que tiene prohibido al propio partido correspondiente de Sánchez en Ucrania, ¿no? Es muy curioso esto, ¿no? En fin, lo que se desprende de esta propuesta de acuerdo de Estados Unidos es que Estados Unidos intenta ganar la paz porque ha perdido la guerra. Intentan ganar la paz también desde el punto de vista de lo que es la administración Trump y el propio Trump. Un personaje que piensa, más que en política, en geopolítica, piensa en hacer negocio. Y bueno, pues van a buscar ahora darle la vuelta al asunto para intentar hacer negocio con una supuesta reconstrucción de Ucrania tras un acuerdo de paz. Y el perdedor, evidentemente, los perdedores de esta guerra, es evidente quiénes son. Son Ucrania y Europa, y los países europeos occidentales más de la Unión Europea más Gran Bretaña, que dieron el do de pecho y pusieron todo el dinero que no tienen, para ganar a Rusia en el campo de batalla, y han perdido con Rusia en el campo de batalla. Y esta guerra tiene un gran ganador, que es Rusia, evidentemente. Los puntos estos del supuesto, de la propuesta de acuerdo, ¿no? Es una propuesta, no pasa de ello. Hasta el momento todavía no han sido respondidos por Rusia, pero hay un factor también que
que a veces se olvida, ¿no? Que una de las digamos, principales argumentos de la operación militar especial tras 8 años de guerra por parte de Rusia, cuando decidió intervenir en 2022, era la desnazificación de Ucrania. Es decir, Rusia no va a permitir ningún acuerdo que no implique garantías, estrictas garantías de seguridad para Rusia, para solucionar el problema ucraniano. Es decir, no va a permitir un Estado del tipo que hay ahora. Es decir, controlado por la ultraderecha, eminentemente rusófobo, que se dedica a perseguir a los rusófonos de su propio país, que lleva 10 o 11 años, ¿no?, ya bombardeando territorios, ¿no?, del Donbass, que ellos reclaman como suyos, ¿no?, y los siguen bombardeando, ¿no?, etcétera, etcétera. Y por no hablar también de los ataques que los dirigentes europeos fomentaron sobre el interior de Rusia con misiles de medio y largo alcance en manos ucranianas, ¿no? Y las amenazas con el tema de los misiles Taurus alemanes o más últimamente los Tomahawk, etcétera. Es decir, Rusia no va a permitir ningún acuerdo que no contemple garantías de seguridad. No va a repetir el error de los acuerdos de Minsk I y Minsk II, ni va a repetir los errores de los acuerdos de alto el fuego que hubo al inicio de su intervención en Ucrania en 2022, en Bielorrusia, ¿no? Acuerdos que fueron incumplidos sistemáticamente tanto por el régimen ucraniano como por sus aliados europeos. Rusia no va a cometer otra vez el mismo error. Y en cuanto a la cuestión fundamental desde el punto de vista geopolítico, yo coincido con Manjón, ¿no?, que dice que efectivamente Estados Unidos lo que quiere es alejar a Rusia de quien es su adversario principal, que es China, ¿no? Pero yo no creo que una resolución del conflicto ucraniano desemboque en que Rusia se ponga en cuestión su alianza estratégica con China, porque ahora mismo a Rusia le interesa, desde el punto de vista económico, mucho más tener buenas relaciones con China, una alianza estratégica, económica y de todo tipo, incluida la defensa, que tener unas alianzas estratégicas con Occidente, porque ya hemos visto bueno, cómo ha salido, ¿no?, cómo han salido esas alianzas con Occidente, ¿no?, desde la época de Yeltsin hasta que llegó Putin, ¿no?, que intentó rehacer un poco el caos en el que acabó el país tras entregarse o creer a los dirigentes occidentales, ¿no? Incluso cuando Gorbachev, ¿no?, creyó la promesa esa de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este, ¿no? Y al final no ha hecho más que expandirse desde la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, ¿no? Es decir, han incumplido sistemáticamente todos y cada uno de los acuerdos. Rusia no va a cometer de nuevo el error de permitir que haya un acuerdo de paz o un alto el fuego, una resolución del conflicto que no implique garantías efectivas de seguridad para Rusia. Y eso incluye, por supuesto, que haya zonas desmilitarizadas, que el ejército ucraniano sea reducido drásticamente, que haya un compromiso efectivo de que Ucrania no va a entrar en la OTAN y que si Ucrania vuelve a las andadas o los dirigentes europeos vuelven a las andadas a atacar el interior del territorio ruso, bueno, eso ya lo contemplan los propios estadounidenses en su propuesta de acuerdo. Es curioso. Todas las garantías de seguridad para Ucrania desaparecerían. Es decir, Rusia tendría perfecto derecho a atacar con todo de nuevo al régimen de Kiev sin que tuvieran argumentos ni los europeos, ni Estados Unidos, ni la OTAN para intervenir, ¿no? En fin, está así la situación. Y yo creo, claro, lo definitorio de todo esto es que el reloj corre en contra del régimen ucraniano y de los dirigentes europeos, que son el principal sostén de Zelensky y su régimen. Y Rusia no tiene prisa, es decir, porque Rusia no va a parar sus ofensivas militares en el frente ucraniano, es decir, porque sabe que a medida que vaya avanzando en el plano militar va a tener más cartas sobre la mesa a la hora de negociar un acuerdo con Estados Unidos, porque no lo olvidemos, aquí los dos actores principales en este conflicto son Estados Unidos y Rusia, quien lo inició y quien lo va a poner fin. Bueno, pues a la espera de ver qué acuerdan Trump y Putin, qué deciden Rusia y Estados Unidos, de momento Ucrania y Europa intentan frenar este acuerdo. Armando, quiero saber también, bueno, pues qué opinas tú de estos 28 puntos por parte de Donald Trump y sobre todo esta comparación que hacíamos con los acuerdos de Minsk o de Estambul, ¿no?, que dan cuenta de que la situación cada vez está peor para Ucrania. Bueno, aquí hay una parte geoeconómica, que es lo que ha estado gobernando la política exterior
del presidente Trump recibió una economía casi quebrada, con 38 trillones de dólares de deuda, con 7 trillones, 7.8 para negociar en el 25, con 1 trillón en gasto de intereses, con otro trillón en gasto militar, y muchas de las acciones que ha tomado el presidente Trump obedecen este tema. Uno de los temas que hizo que se incrementara la deuda en estas cantidades tan altas, casi 14 trillones con las últimas 8 guerras, y particularmente en esta con Ucrania, aunque quiero resaltar algo que no se discute mucho. El dinero que ha puesto Europa es mucho menor, porque el dinero que ha estado utilizando Europa es precisamente el dinero de los recursos confiscados en los bancos centrales, en los bancos comerciales, a la propia oligarquía, a la infraestructura y activos que tenía Rusia en el extranjero. Y el que estuvo proporcionando armamento, que tiene un valor económico, munición y todos estos servicios de inteligencia a través de los satélites y demás, ha sido verdaderamente los Estados Unidos. Un tema que, como comentamos, por ningún motivo Trump quería seguir financiando esta guerra. Máxime que quiere llegar a acuerdos importantes con Rusia para desacelerar nuevamente este tema del rearmamento nuclear que tristemente se ha venido reactivando. Primero con la retórica y ahora con el desconocimiento de los acuerdos con el SALT-1 y el SALT-2 que se hicieron en las últimas décadas precisamente para ir desactivando esta amenaza nuclear. El tema de Europa pues es claramente de interés también económico y con un objetivo de debilitar a Rusia. Las sanciones económicas que hicieron tuvieron un impacto marginal, ha encontrado nuevos canales y formas para vender el petróleo y el gas natural. Por el contrario, creo que el daño fue peor con la famosa crisis energética que se creó en Europa y que llevó a tener tasas de crecimiento cero a las principales economías, por ejemplo, a Alemania, y al cierre inclusive de sus empresas. Y creo que Europa tiene un rol, digamos, marginal, más geopolítico, ideológico, que económico y de acción para poder hacer un cambio. Es evidente que la decisión a través de la intermediación de Trump es la única solución factible para resolver este problema en el corto plazo. Rusia está preparada en esta economía de guerra para subsistir tanto en recurso económico como armamento militar, como también en recurso humano, con las capacidades humanas que tiene, con un ejército que se presume ya cerca de los 3 millones de soldados. Entonces, mientras que Ucrania, que tiene alrededor de 1.200.000, está ya sobrepasando todos los límites. Yo creo que esta es una ventana de oportunidad única para llegar a un acuerdo, para llegar a una solución, para desescalar la tensión entre las potencias nucleares, que es Estados Unidos y Rusia, y para que en este periodo que comienza, que es la entrada al invierno, que por un lado es muy complejo para que las tropas rusas puedan seguir avanzando en ciertas regiones por las condiciones climatológicas y geográficas, pero que con el uso de drones o el ataque a ciudades puede ser, como bien comentó Zelensky, el peor invierno que pudiera sufrir la población en general en Ucrania. Entonces, tengo fe en que se avance en un posible acuerdo y que la decisión de los liderazgos ucranianos vean más por el pueblo ucraniano y el costo que ha tenido esta guerra que por sus propios intereses económicos y políticos. Bueno, pues en este contexto de tensión sobre Ucrania vamos a mirar a
palabras por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando en estos momentos de su plan de paz para Ucrania. Dice que no va a levantar las sanciones al petróleo ruso. Habla sobre la fecha límite para solucionar este conflicto. Les decíamos antes que hay informaciones que apuntan al próximo 27 de noviembre. Varios medios que decían que Trump quiere dejar esto solucionado antes de Acción de Gracias, al menos quiere la firma por parte de Volodymyr Zelensky, y está precisamente confirmando estas informaciones. Dice Trump que el próximo jueves es una fecha límite apropiada para un plan para Ucrania. Dice, eso sí, matiza que si las cosas funcionan bien, tiende a extender los plazos. Dice además, en cuanto a la situación en Oriente Medio, que Irán quiere llegar a un acuerdo y que posiblemente Estados Unidos también lo hará. Mientras tanto, varias fuentes hablan de que Francia, Alemania y Reino Unido están trabajando en una contrapropuesta al plan de paz de Estados Unidos. Poco tiempo tienen porque el próximo jueves es la fecha límite que se marca en estos momentos. Donald Trump, ultimátum a Zelensky, quiere tener esto solucionado antes de Acción de Gracias. Muy pendientes de los mensajes de Trump, que hoy, por cierto, se va a reunir con Zoran Mandani en la Casa Blanca, eso de las 9 de la noche. Van a poder seguirlo en esta casa, en Negocios Televisión. Nosotros vamos a seguir analizando este conflicto en Ucrania y me gustaría preguntarte, José, por cómo está la situación en el frente, ¿no? Porque estamos hablando mucho de los planes de paz, pero ayer el presidente ruso junto a Valery Gerasimov anunciaban la toma de Kupiansk, algo que, como nos explicaba antes Paco, es crucial, ¿no?, para el desarrollo del conflicto. Hombre, hay que recordar que Kupiansk, que Seversk, que Pakrovsk se suponía que era en la línea estable en la cual iba a quedar detenido el frente ruso durante años. Y al cabo de un año toda esa línea ha caído. El pequeño problema es que tanto Kupiansk como Pakrovsk son desde muy antiguo grandes centros ferroviarios del siglo XIX. Cuando se industrializó el Donbass, estas zonas fueron una especie de nodo ferroviario que abría una serie de caminos tanto hacia la zona del Dnieper como hacia el Donbass. Al caer estos nodos de comunicaciones, lo que se le abren a los rusos es una cantidad enorme de opciones por las cuales actuar. Es decir, tienen ahora como un montón de caminos que se bifurcan y pueden elegir por cuál van a ir. Si a esto se suma en un futuro la caída probable, aunque todavía muy lejana, de las últimas plazas decisivas, como serían Izium más al norte y luego Kramatorsk y Slaviansk, pues realmente la campaña del Donbass se habría acabado. Pero si Ucrania no llega a un acuerdo de paz, la irrupción de los rusos hacia el Dnieper, una vez pasado Pakrovsk, pues puede ser verdaderamente espectacular, porque no hay ningún tipo de base de defensa. Se están construyendo ahora todo a toda velocidad algunas líneas de contención, porque ya, Pakrovsk ha caído, Kupiansk ha caído y Konstantinovka ya tiene tropas rusas dentro, y Seversk tiene ya prácticamente el 20-30% de la población tomada por los rusos, si no hay más. Entonces, esto quiere decir que la última línea de defensa ha sido barrida. Queda el núcleo último, que es Kramatorsk, Slaviansk, y si eso cae ya no hay más campaña del Donbass, se acabó. Y tal y como está la situación, recordemos que el avance ruso ha ido ascendiendo de velocidad a medida que han pasado los meses. Recordemos, por ejemplo, que hasta hace un año las ciudades, los grandes núcleos fortificados caían uno cada X tiempo. Ahora han caído 3 o 4 de golpe. Y posiblemente la capacidad de resistencia del ejército ucraniano, la capacidad sobre todo de reponer, la capacidad de reponer todas las reservas que se han gastado inútilmente en Pakrovsk, sobre todo, pues va a ser una tarea muy difícil, porque ya no queda tanta tropa. El problema de la mano de obra en Ucrania es muy grave. Entonces, el problema no es tanto que caiga Kramatorsk o que caiga Slaviansk, sino, por ejemplo, cómo están entrando los rusos ahora mismo por Zaporozhia, que hay veces que avanzan 10 kilómetros en un día, cosa que antes era sencillamente inimaginable. Entonces, la situación parece que es de un deterioro progresivo. Cada vez se abren más agujeros, cada vez esos agujeros son más difíciles de tapar. Es una dinámica que lleva sucediendo desde hace un año, pero ahora es muchísimo más agresiva, y por eso, en ese aspecto, Rusia no tiene ninguna prisa.
porque llegará un momento en que sencillamente no habrá gente para tapar los grandes huecos que está presentando el frente ucraniano. Y por lo tanto, Rusia puede sentarse tranquilamente a esperar. Recordemos además que en los acuerdos de paz que se han presentado se quiere congelar la línea se quiere hacer una especie de línea de alto el fuego como en Corea. Pero en Rusia, tanto Zaporozhia como Jersón han entrado como oblast de la Federación Rusa, con lo cual me imagino que los rusos querrán reconquistarlas enteras y no dejar, por ejemplo, la ciudad histórica como Jersón fuera de la Federación Rusa. Además están a nada, ya han entrado en la zona de las Islas Sur que dan a Jersón. Y todo esto implica, bueno, pues que el hecho de que Trump presente un plan no quiere decir que Putin lo acepte, y menos con el régimen que hay ahora en Ucrania. Con este régimen es prácticamente imposible. Yo veo muy difícil que el gobierno ruso acepte cualquier negociación mientras Zelensky, Yermak y compañía estén en el poder. Ya veremos qué pasa. Bueno, pues ya veremos qué pasa. De momento, Donald Trump, que sigue lanzando más mensajes, en una entrevista con Brian Kilmeade, viene a decir que Ucrania está perdiendo territorios, justo lo que estamos analizando en estos momentos, y dice el propio Trump que Putin no busca más guerra. Muy atentos a estos mensajes por parte de Donald Trump. Armando, si no me equivoco, tienes que irte ya. Efectivamente, les agradezco mucho su tiempo y la oportunidad. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Nosotros intentamos, como siempre, respetar vuestros tiempos. Nos queda un poquito más, Paco. Quiero saber cuál es tu opinión precisamente sobre esto que estamos analizando. Trump, que decía, ¿no?, que Rusia está perdiendo muchos soldados, que no está avanzando mucho, ahora cambia su discurso, dice que Ucrania está perdiendo sus tierras y, bueno, pues estábamos analizando precisamente la caída de Pokrovsk o de Kupiansk, ¿no?, que también es clave para las prisas que tiene Trump para cerrar este acuerdo, claro. Sí, esto último que has dicho sobre las últimas declaraciones de Trump viene a confirmar lo que acaba de decir, ¿no? Que daba la impresión de que el vicepresidente estadounidense lo que le ha dicho a Zelensky es que están perdiendo ya la guerra de una forma irreversible y que tienen que firmar lo que sea, ¿no? Hay una cosa que que llama mucho la atención en la propuesta estadounidense, ¿no?, que es el reconocimiento de facto del fracaso de las sanciones a Rusia. Porque cuando hablan de levantar incluidas también las sanciones financieras, es decir, que Rusia pase a estar de nuevo en el sistema SWIFT de intercambios financieros y comerciales, bueno, lo que están haciendo es reconocer que toda la política y toda la batería de sanciones por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Gran Bretaña han fracasado. Y que en el caso de Europa es más, es decir, las sanciones han tenido un efecto boomerang. No han debilitado la economía de Rusia, o Rusia lo ha hecho muy bien, o ellos lo han hecho muy mal, porque estas sanciones a Rusia lo que han hecho ha sido debilitar la economía europea, especialmente de sus países centrales. Me refiero a Gran Bretaña, Francia y Alemania. Y claro, es decir, Rusia no tiene prisa y a medida que pase el tiempo, Rusia no solo se va a plantear recuperar ya definitivamente los oblasts del Donbass en su totalidad. En el caso de Lugansk ya está liberado totalmente, el Donetsk falta muy poco, pero hay otros oblasts que ha citado, ¿no?, el de Jersón y más allá, Zaporozhia, ¿no?, por ejemplo, ¿no? También estamos hablando de ciudades fundadas por Rusia, que nunca, históricamente, ni siquiera eran ucranianas. Y ojo al dato, claro, la caída de Kupiansk también es estratégica por una sencilla razón, ¿no?, que forma parte del Oblast de Kharkov. Kharkov es la segunda ciudad ucraniana, es un centro industrial muy importante de Ucrania históricamente, con mayoría rusófona, es decir, con mayoría de población que yo no dudaría en pensar que está a favor de estar en Rusia más que en Ucrania, ¿no? Que bueno, sería otra carta fundamental sobre la mesa para Rusia, es decir, que se siguen vacilando a la hora de alcanzar un acuerdo, una rendición, un reconocimiento de que han perdido la guerra. Rusia va a seguir avanzando porque además puede, ¿no? Puede, está en condiciones de ello. Y lo de los dirigentes europeos ya no tiene nombre, ¿no? Vimos el otro día como Fabián Mandón, que así se llama, el jefe de Estado Mayor de la República Francesa, del ejército francés, dijo en una convención de alcaldes, todo ufano, que deberían estar dispuestos a perder a sus hijos, ¿no?, para hacer frente a Rusia, ¿no? Es decir, están en una especie de locura belicista
bueno, da la impresión de que buscan una salida a su propia crisis interna de legitimidad, ¿no? Los gobiernos europeos. Pero al final van a provocar también una crisis social interna en países europeos, ¿no? En Francia ya empieza a haber síntomas, en Alemania, en Portugal hay convocada una huelga general para el próximo 11 de diciembre, etcétera. Es decir, que la situación, a medida que va pasando el tiempo, favorece a Rusia y a Estados Unidos no le interesa que el tiempo pase sin que haya un acuerdo, porque van a seguir perdiendo posiciones. Firmaron un acuerdo sobre tierras raras, acuerdos económicos con Zelensky, etcétera, etcétera, que fue una especie de comprar la piel del oso antes de cazarlo, porque gran parte de las tierras de los yacimientos e industrias que contemplaban ese acuerdo con Estados Unidos por parte del régimen de Kiev ya las han perdido, ¿no? A manos de la fuerza rusa. Es decir, a medida que pase el tiempo, que ni siquiera van a poder sacar adelante sus previsibles negocios en la reconstrucción. Bueno, pues un momento para ver qué hace Europa a la espera de esta contrapropuesta por parte de Ucrania, Reino Unido, Francia y Alemania. Veremos si Trump y Putin, bueno, pues le echan un ojo o directamente pasan de ellos. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo de más. José, Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un placer, como siempre, contar con vosotros. Muchas gracias. Un placer, igualmente. Un placer. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida pendientes del cierre europeo, esperando este discurso por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, que al parecer hablará en los próximos minutos. Hacemos una pausa y enseguida más información, Negocios Televisión.